میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں، یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے اور مساکین کا حج ہے۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے۔ آئیے آج ہم عیون الحکایات، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سے ایک سبق آموز حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ملحان طائی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ حاتم طائی کی زوجہ نے اس کی سخاوت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایک مرتبہ قحط سالی نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا، زمین نے بالکل سبزہ نہ اگایا، آسمان سے پورا سال بارش نہ ہوئی، اونٹ سارا دن پانی کی تلاش میں پھرتے لیکن ایک قطرہ بھی پانی کو نہ ملتا، ہر ذی روح یعنی جاندار بھوک اور پیاس سے بے تاب تھا۔ ایک رات سردی نے اپنا پورا زور دکھایا اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہ تھا۔ ہمارے بچے عبداللہ، عدی اور ایک بیٹی یہ بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ بالآخر رات کافی دیر تھک ہار کر دونوں بچے سو گئے۔ ہم نے ایک چٹائی پر اسے لٹایا، پھر تیسرے بچے کو بہلانے لگے۔ بالآخر وہ تیسرا بچہ بھی سو گیا۔ حاتم طائی نے کہا کہ آج نہ جانے مجھے کیوں نیند نہیں آ رہی۔ پھر وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اچانک ہمارے گھر میں باہر سے کہیں سے اوٹ یعنی باہر میں آہٹ کی آواز آئی۔ حاتم طائی نے بلند آواز سے کہا کون ہے، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ میں باہر گئی، حالات کا جائزہ لے کر واپس آئی اور حاتم طائی کو بتایا کہ آپ کی فلاں پڑوسن ہے، اس کڑے وقت میں
آپ کے علاوہ کوئی اور اسے نظر نہیں آیا جس کے پاس جا کر وہ پناہ لیتی، اپنے بھوکے بچوں کو آپ کے پاس لائی ہے، وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں جیسے کسی جانور کے بچے چیختے ہیں۔ یہ سن کر حاتم طائی نے کہا اسے جلدی سے میرے پاس لاؤ۔ میں نے کہا ہمارے اپنے بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں، انہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، تو پھر بیچاری پڑوسن اور اس کے بچوں کی کیا مدد کریں گے ہم؟ حاتم طائی نے کہا خاموش رہو، اللہ تعالی ضرور تمہارا اور ان سب کا پیٹ بھرے گا، جاؤ جلدی سے اس دکھیاری ماں کو بلا لاؤ۔ میں نے اسے بلا لیا۔ اس غریب نے 2 بچے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور 4 بچے اس سے لپٹے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ حاتم طائی نے انہیں کمرے میں بٹھایا اور ایک عمدہ جانور ذبح کر کے چھری اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر مجھ سے کہا تم بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی جگا دو تاکہ وہ بھی اپنی بھوک مٹا سکیں۔ ہماری پڑوسن تھوڑا تھوڑا گوشت کھا رہی تھی اور جھجک کو محسوس کرتے ہوئے حاتم طائی نے کہا کتنی بری بات ہے کہ تم ہماری مہمان یعنی گیسٹ ہو کر تھوڑا تھوڑا کھا رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ ہمارے قریب ہی ٹہلنے لگا۔ ہم سب کھانے میں مصروف تھے اور حاتم طائی ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا، پیٹ بھر کر کھایا، لیکن بخدا حاتم طائی نے ایک بوٹی بھی نہیں کھائی، حالانکہ وہ ہم سب سے زیادہ بھوکا تھا۔ صبح زمین پر ہڈیوں اور کھروں کے سوا کچھ بھی نہ بچا۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو حکایت عیون الحکایات کی میں نے بیان کی، اس میں نصیحت کے کئی مدنی پھول موجود ہیں۔ مثلا پہلے کے لوگ پڑوسیوں کی خیر خواہی اور ان کی تکلیفوں کا احساس، اس کا جذبہ کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھرا ہوتا تھا۔ حاتم طائی جو زمانہ جاہلیت میں سخاوت میں کافی مشہور سمجھا جاتا تھا، خصوصاً اپنے پڑوسیوں پر بہت زیادہ مہربان، ان کا سچا خیرخواہ اور حاجت مند پڑوسیوں کا سہارا تھا۔ اس کے پڑوس میں اگر کوئی شخص تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی اور اس پر بے سکونی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، اور وہ لوگ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ پھر جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس عالمگیر مذہب اور بندوں کے حقوق کے سب سے بڑے علمدار دین نے پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ چنانچہ دین اسلام کی خاطر مر مٹنے والوں، خدا تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے والوں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں نے اپنے اقوال سے اور کردار سے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک بجا لانے کی وہ عظیم مثالیں قائم کی کہ جن کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے ان میں وہ شخص بھی شامل ہے جس کا برا پڑوسی اسے ایذا دے یعنی تکلیف دے تو وہ اس تکلیف پر صبر کرے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام ہمیں نیبرز، پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے
तरबियत फरमा रहा है। एक बहुत बड़ा दीन के अंदर एक हिस्सा है जिन्हें हम हकूकुल बात कहते हैं, और उसमें एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी का है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा कर रही है। दावत इस्लामी इस मुआशरे में अमन चाहती है। दावत इस्लामी लोगों के अंदर दीनी जज्बा पैदा करना चाहती है। दावत इस्लामी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को राइज करना चाहती है। दावत इस्लामी इस मुआशरे में लोगों की करैक्टर बिल्डिंग के अंदर काम कर रही है, किरदार साजी में काम कर रही है, और इन्हें हकूकुल्लाह और हकूकुल बात के हवाले से तरबियत दे रही है। आइए हम सुनते हैं कि हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आज से 1000 साल पहले क्या इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं, याद रखिए, हक के पड़ोस सिर्फ ये नहीं कि पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने से बचा जाए, बल्कि पड़ोसी की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करना भी हक के पड़ोस है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक शख्स अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता और वो इसके बदले इसे तकलीफ नहीं देता, हालांकि इस तरह पड़ोस का हक अदा नहीं होता। लिहाजा सिर्फ तकलीफों को बर्दाश्त करने ही पर इक्तिफा न किया जाए, बल्कि जरूरी है कि उसके साथ नरमी और अच्छे तरीके के साथ पेश आए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, हमें भी चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आए। अगर वो किसी आजमाइश में मुब्तला हो जाए, मसलन उसका बच्चा गुम हो जाए, इसके यहाँ फोतगी हो जाए, कोई खुदा ना खासा अल्लाह ना करे डकैती की वारदात हो जाए, मकान की छत गिर जाए, आग लग जाए, या बिजली, पानी, बीमारी, रोजगार, घरेलू नाचाकी या झूठे मुकदमे जैसे मसाइल से दो चार हो, तो हमें फौरन अपनी ताकत के बसात उसकी हाजत रवाई करके उसके मसाइल के दलदल से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना एक बेहतरीन अमल है, और जिसकी तालीम खुद हमारा रब्बे करीम अज़्ज़ वजल इरशाद फरमा रहा है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला पारा 5 सूरह निसा आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह की बंदगी करो और उसका शरीक ना ठहराओ, और माँ बाप से भलाई करो, और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और पास के हमसाए और दूर के हमसाए और करवट के साथी और राहगीर और अपनी बांदी गुलाम से बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला। इस आयत मुकद्दसा के तहत तफसीर अहमदिया में है कि करीब के हमसाए से मुराद वो है जिसका घर अपने घर से मिला हो, और दूर के हमसाए से मुराद वो है जो मोहल्लेदार तो हो मगर इसका घर अपने घर से मिला ना हो, या जो पड़ोसी भी हो और रिश्तेदार भी हो, ये करीब का हमसाया है, और जो सिर्फ पड़ोसी हो और रिश्तेदार ना हो वो दूर का हमसाया, या जो पड़ोसी भी हो और मुसलमान भी हो वो करीब का हमसाया, और जो सिर्फ पड़ोसी हो और मुसलमान ना हो वो दूर का हमसाया। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हकूकुल इबाद में द राइट्स ऑफ द नेबर्स, पड़ोसियों के हकूक पर इस्लाम ने जोर दिया, हमारी तरबियत फरमाई कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है कि जो ना सिर्फ हमें वालिदैन रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक का दर्स देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि अपने करीब के हमसाए और दूर के हमसाए इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद के अलावा अहादीस मुबारका कसरत के साथ अपने पड़ोसियों की अहमियत और इनके साथ हुस्ने सलूक बजा लाने और इनके हकूक की बजावरी का ज़हन दिया गया है। आइए इस ज़िम्न में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सुनते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि पड़ोसी का हक क्या है? फिर खुद ही इरशाद फरमाने लगे
کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، جب وہ قرض مانگے اسے قرض دو، اور جب محتاج ہو اسے کچھ دو، جب بیمار ہو اس کی عیادت کرو، اور جب اسے خیر پہنچے اسے مبارک دو، اور جب مصیبت پہنچے اس کی تعزیت کرو، اور جب مر جائے اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اور میوے خریدو یعنی پھل خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو اسے چھپا کر مکان میں لے جاؤ، اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مکمل طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے متعلق مسلسل وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں کا گمان کیا کہ پڑوسی کو وراثت میں وارث کر دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پڑوسی تین قسم کے ہیں، there are three kinds of the neighbors، بعض کے تین حق ہیں، بعض کے دو اور بعض کا ایک۔ جو پڑوسی مسلمان ہو اور رشتہ دار بھی ہو اس کے تین حق ہیں، حق جوار پڑوس کا حق، نمبر دو حق اسلام مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا حق، نمبر تین حق قرابت یعنی رشتہ داری کا حق۔ اور مسلمان پڑوسی کے دو حق ہیں، حق جوار یعنی پڑوسی ہے، نمبر دو وہ مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا ہمارے پاس حق ہے، اور تیسرا غیر مسلم پڑوسی کا ایک حق ہے کہ وہ قریب میں رہتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو حدیث پاک بیان ہوئی ہر عقل مند شخص اچھی طرح اندازہ لگا سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی بجاوری اور اس کی خبرگیری کرنے والے، حاجت روائی کرنے والے، ان کی دلجوئی کرنے والے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، انہیں خوش رکھنے والے، انہیں تکلیف نہ پہنچانے والے کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کتنی بہترین اور شاندار ہیں۔ اگر آج مسلمان صحیح معنی میں ان حسین تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ان کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے معاشرے میں حقیقی معنوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا اور معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ مگر افسوس جیسے جیسے ہم زمانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور جاتے جا رہے ہیں، دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ اب پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں آج ہم پستی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہی گلی محلے میں سال ہر سال گزر جانے کے باوجود اپنے پڑوسی کی پہچان، اس کی موجودگی اور حق کے پڑوس سے غفلت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے عزیز سے ملنے آئے تو ہم سے اس گلی یا محلے میں رہنے والے اپنے کسی عزیز کا پتہ پوچھے تو ہم بنگلے جھانکنے لگ جاتے ہیں، سر کھو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے، ادھر کون رہتا ہے، ادھر کون رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ بس ہم تو اپنی مستی میں مست رہنے والے ہیں کہ اگر پڑوس میں میت ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی پریشان ہو جائے، کوئی پریشانی کا شکار ہو جائے تو کوئی تعزیت کرنے والا، کوئی عیادت کرنے والا، کوئی دلاسا دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، جبکہ ہمارا اسلام یہ خیرخواہی ہے۔ دین اسلام خیرخواہی کرنے والا، دین اسلام مسلمانوں کا بھلا کرنے والا، دین اسلام مسلمانوں کے کام آنے کا درس دے رہا ہے۔ مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیا گیا کہ اگر پورے جسم میں کوئی ایک حصہ تکلیف محسوس کرے تو دوسرا حصہ، اگر کسی ایک حصے میں کانٹا چبھے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرے۔ ہاں یہ ہے کہ پڑوسیوں کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ وہ بیمار ہو گئے، فوت ہو گئے، تعزیت، عیادت، مگر جب کسی مالدار کے یہاں کچھ ہو جائے، کسی سیٹھ صاحب کے کچھ ہو جائے، کسی بڑے عہدیدار کے گھر کچھ ہو جائے تو جناب پڑوسی کیا سارے چلے جاتے ہیں، بوڑھے بوڑھے پہنچ جاتے ہیں، اپنے کام نکلوانے ہیں نا یہاں، ان کے یہاں تقریبات اگر کوئی فنکشن ہوتے ہیں تو سارے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر پڑوسی غریب ہے اور وہ بلا رہا ہے، وہ خیرخواہی کرتا ہے، وہ تعلق رکھنا چاہتا ہے تو ہم تعلق رکھنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، یہ غریب ہے، ہم تعلقات نہیں رکھتے۔ ہاں وہ دور کے محلے کا
पता नहीं शायद दूसरे शहर में भी कोई अमीर आदमी रहता है, हम उससे भी ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पड़ोसी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये इसके हक कितने हैं जब हम सुनेंगे तो अल्लाह अल्लाह। अल्लाह करे कि हमें इस्लाम के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने की तौफीक मिल जाए। दावत इस्लामी का माहौल हमें इस्लाम के बारे में एजुकेट कर रहा है। हमारा इस्लाम कुरान कह रहा है उदखुलू फिस्सिल्म काफा, और इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इसमें इबादत भी शामिल हैं, इसमें मुआमलात भी शामिल हैं, हक़ुक़ुल इबाद भी शामिल हैं, मुंजियात का इल्म भी शामिल है, मुहलिकात का इल्म भी शामिल है। हम सब चीजों पर अमल करें और तमाम हक़ुक़ुल्लाह और हक़ुक़ुल इबाद को अदा करने वाले बन जाएं। आज दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैजान मदीना एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में इस्लामी भाई तशरीफ लाए हैं। आज पड़ोसियों के हकूक जो इस्लाम ने बयान किए हैं, हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह पड़ोसियों के हकूक बयान करते हुए फरमाते हैं कि पड़ोसियों के साथ सलाम में पहल करें। राइट्स ऑफ द नेबर्स, नंबर 1, पड़ोसियों के साथ सलाम में पहल करें। नंबर 2, इनके साथ तवील गुफ्तगू ना करें, लंबी लंबी ना करें। नंबर 3, इनके हालात के बारे में ज्यादा सवाल ना करें। नंबर 4, जब वो बीमार हो तो उनकी इयादत करें, मुसीबत के वक्त उनकी गमखारी करें, मुश्किल के वक्त उनका साथ दे, खुशी में इनको मुबारकबाद दे, इनकी खुशी में शिरकत करे, इनकी लग़ज़िशों को मुआफ करे। अपने घर की छत पर से इनके घर में मत झांके, इनकी दीवार पर शतीर रखकर या परनाले में पानी गिराकर और इनके सेहन में मिट्टी वगैरह डालकर इनको तकलीफ ना पहुंचाए। इनके घर के रास्ते को तंग ना करें। अगर कोई पड़ोसी अपने घर में कोई चीज ले जा रहे हैं उस पर नजर ना गाड़े। इसके अगर कोई ऐब जाहिर हो जाए, अगर पड़ोसी में कमजोरी है, कोई ऐब है तो उसको छुपा ले। अगर इन्हें कोई हादसा पेश आ जाए तो फौरन उसकी मदद करे। पड़ोसियों की गैर मौजूदगी में उनके घर की हिफाजत में गफलत ना करें। इनके खिलाफ कोई बात ना सुने। अपने पड़ोसी के खिलाफ कोई बात करना दूर की बात है, सुने भी नहीं। पड़ोसी है वो हमारा, हाँ जी हमारा पड़ोसी है, तुम्हें क्या मसला है भाई, हमारा हमसाया, वो हमारी दीवार के साथ लगता है, वो मुसलमान भी है, उसका हक है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इनकी औरतों के सामने निगाहें नीची रखे। अगर पड़ोसियों के घर की खवातीन गुजर रही हैं फौरन निगाहें नीची रखे कि आम औरत के मुकाबले में इनका हक ज्यादा है कि ये पड़ोसी हैं। इनकी औलाद के साथ नरमी के साथ गुफ्तगू करे और दीन और दुनिया के जिस मामले में इन्हें रहनुमाई की हाजत हो इनकी रहनुमाई करे। और मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बिलखुसूस हमारे इस्लाफ ये किस कदर अजीमुशान वस्फ से मुत्तसिफ हुआ करते थे और इनकी मुबारक तबीयतों में कितनी अल्लाह तबारक व तआला ने ये रासिक कर दिया था कि ये हजरात पड़ोसियों के मामले में बहुत मोहतात थे। पड़ोसियों का इस्लाम में मकाम क्या है, पड़ोसियों के हकूक क्या है, इनकी जानिब से मिलने वाली तकलीफों के जवाब में इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए, ये हजरात इन तमाम चीजों को दूसरों के मुकाबले में बेहतर जानते थे। और आज बदकिस्मती से हम पड़ोसियों का बुरा चाहने वाले ईंट का जवाब पत्थर से देने के कायल हैं, जबकि अल्लाह वाले ये पूरी जिंदगी हक़ुक़ुल्लाह और हक़ुक़ुल इबाद की रियायत करने, बिलखुसूस पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आने वाले थे। हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक मकान किराए पर लिया। इस मकान के बिल्कुल मुत्तसिल एक गैर मुस्लिम का मकान था। वो बुग़्ज़ व इनाद की वजह से परनाले के जरिए गंदा पानी और गजाजत आपके काशाना अजमत पर डालता रहा, मगर आप खामोश रहे। आखिरकार एक दिन उसने खुद ही आकर अर्ज किया, जनाब मेरे परनाले के गुजरने की वजह से, नजासत की वजह से आपको कोई शिकायत तो नहीं है? परनाले का गंदा पानी आपके घर में फेंक रहा है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह बोल ही नहीं रहे। आखिरकार वो खुद आके बोला, वो यहूदी बोला कि मेरे पानी की वजह से आपको तकलीफ तो नहीं है? आपने निहायत नरमी से इरशाद फरमाया कि परनाले से जो गंदगी गिरती है
उसको झाड़ू देकर 2 डालता हूं। उसने कहा आपको तकलीफ, इतनी तकलीफ होती है फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता? आपने फरमाया आता तो है मगर मैं पी जाता हूं, क्योंकि पारा 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 134 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले, मुआफ करने वाले और नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं। ये जवाब सुनकर वो गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के गैर मुस्लिम पड़ोसी ये सफर पर गया, इसके बाल बच्चे घर में रह गए। रात को बच्चा रोता था। आपने उसकी जोजा से पूछा बच्चा क्यों रोता है? वो बोली घर में चिराग नहीं है, लाइट नहीं है ना, उस दौर बिजली का रवाज नहीं था, लोग चिराग जलाते थे, लैंप जलाते थे, घर में चिराग नहीं है, बच्चा अंधेरे से घबराता है। उस दिन से आप रोजाना चिराग में खूब तेल भर कर रोशन करते और इसके घर भिजवा देते। जब वो गैर मुस्लिम सफर से वापस आया, उसकी बीवी ने वाकया सुनाया। वो गैर मुस्लिम बोला कि जिस घर में बायजीद का चिराग आ गया वहां अंधेरा क्यों है? और सुभान अल्लाह सारे खानदान वाले मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी बकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पड़ोस के घरों में दाएं बाएं आगे पीछे 40-40 घरों के लोगों पर खर्च किया करते थे। 40 दाएं, 40 बाएं, 40 आगे, 40 पीछे घरों पर खर्च करते। ईद के मौके पर इन्हें कुर्बानी का गोश्त और कपड़े भेजते और हर ईद पर 100 गुलाम आजाद किया करते थे। पड़ोस हक, हक के हमसाए का हक। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने पड़ोसियों का ख्याल करते, इनकी खबरगिरी फरमाते। अगर कोई पड़ोसी इंतकाल कर जाता, इसके जनाजे के साथ जरूर तशरीफ ले जाते। उसकी तदफीन के बाद जब लोग वापस आ जाते तो आप तन्हा उसकी कब्र के पास तशरीफ फरमा होकर उसके हक में मगफिरत और नजात की दुआ करते और इसके अहले खाना को सब्र की तलकीन करते और इन्हें तसल्ली दिया करते थे। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे इस्लाम के जो रहनुमा रहबर जो हमारे गुजरे, उनका कितना अच्छा शानदार किरदार हुआ करता था लोगों के हकूक के बारे में, पड़ोसियों के हकूक के बारे में, कि वो किसी को अजियत नहीं देते थे, तकलीफ नहीं देते थे और अजियतों को पड़ोसियों की तरफ से मिलने पर उनकी अजियतों को बर्दाश्त करते। आज अफसोस, सद अफसोस, हर कोई अपने हकूक की आवाज बुलंद करता है कि जी मुझे मेरा हक दिया जाए, मुझे मेरा हक दिया जाए। आज लोग स्ट्राइक करते हैं, जुलूस निकालते हैं, हमें हमारा हक दिया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। लेकिन क्या भी गौर किया कि जो हमारे जिम्मे जिनके हकूक हैं वो भी हमने अदा करने हैं, जो हमारे फराइज हैं हमने उनको भी अदा करना है। अपने राइट्स के लिए तो हम एजिटेशन करते हैं, मगर जो हमारे जिम्मे ड्यूटीज हैं, क्या कभी उसकी कोशिश की, उसको सीखने की भी कोशिश की कि हमारे जिम्मे फराइज क्या क्या हैं? तो लिहाजा मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हमारे घर में क्या क्या पकता है, क्या क्या खाते हैं, कभी पड़ोसी के घर में देखा कि पड़ोसी के घर में क्या पकता है, वो किन हालात से गुजर रहा है, क्या हमारा पड़ोसी जरूरतमंद है, क्या उसकी हाजत रवई करते हैं? और बाज नादानों का अंदाज ये होता है कि अपने घर के छिलके, गोश्त की हड्डियां, शॉपिंग बैग और तरह तरह के बैग्स अपने घर के बाहर फेंक देते हैं, जिससे पड़ोसियों को तकलीफ होती है। एक तो शॉपर फेंकने से तकलीफ होती है, एक ये कि वो शॉपिंग बैग पे लिखा है कि इसमें मुर्गे मुसल्लम था, लिखा होता है ना, ब्रोस्ट, उस पे लिखा होता है रोस्ट चिकन, फिश, बिरयानी, वो शॉपर उसके घर के सामने फेंक देते हैं। हो सकता है उस बच्चे ना खा सकते हो सकता है उनके पास पैसे ना हो, वो हसरत से देखें। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने पड़ोसियों का हमें ख्याल करना चाहिए। और बाज नादान तो गंदा पानी उनके घर के आगे ढेर कर देते हैं, और बाज उनके घर में तांग जांग करते हैं, और बाज तकरीबात पर गाने चला देते हैं इतनी आवाज के साथ कि अपने पड़ोसियों को ईजा होती है, और बाज आतशबाजी करते हैं, बाज फायरिंगें करते हैं, अपने हमसायों को तकलीफ देते हैं, बाज अपनी गलियों में रुकावटें कर देते हैं, बाज घंटियां बजाते हैं, शरारतन घंटियां बजाते हैं, उनके बच्चों को डराते धमकाते हैं, और बाज औकात
को कुर्बानी के जानवर ही बांध देते हैं उनके गेट पे जाकर, उनकी दीवारें, दरवाजा, गली सारा कुछ आलूदा कर देते हैं। और मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें पड़ोसियों के हकूक के बारे में ख्याल करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व ताला नाराज हो जाए, क्योंकि जो पड़ोसी है ये भी अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह का बंदा है। इस्लाम ने इसके हकूक मुकर्रर किए हैं। अगर इसमें गफलत की वजह से कहीं खुदा न खास्ता रब नाराज हो गया तो मेरे फिर प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर याद रखिए नमाजें, रोजे, इनकी कसरतें जहन्नम से नहीं बचा सकेंगी। हकूकुल इबाद की अदायगी जरूरी है। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अजमत निशान सुनते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हक के बारे में क्या इरशाद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बहुत से पड़ोसी क़यामत के दिन अपने पड़ोसियों का दामन पकड़ लेंगे। मजलूम पड़ोसी अर्ज करेगा, या रब, इससे पूछ कि इसने मुझ पर अपना दरवाजा बंद कर रखा था और अपनी जरूरत से जायद चीजें मुझसे रोकी थी। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फुला औरत का तज़किरा उसकी नमाज, उसके सदक़े, उसके रोजों की वजह, कसरत की वजह से किया जाता है, मगर वो अपनी जबान से पड़ोसियों को तकलीफ देती है। तो रसूल बेमिसाल बीबी आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने तज़किरा हुआ, एक औरत है, वो कसरत के साथ नमाज पढ़ती है, सदका देती है, वो रोजे रखती है, मगर एक उसमें आदत है कि वो अपनी जबान से पड़ोसियों को तकलीफ देती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो जहन्नमी है। फिर उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुला औरत नमाज, रोजे की कमी और पनीर के टुकड़े सदका करने के बायस पहचानी जाती है और अपने पड़ोसियों को ईजा नहीं देती, पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देती। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नती है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचे जनाब हम तो हज करके आए हैं, गली पूरी बंद कर लेते हैं। चलिए हम कहीं सोच रहे जनाब हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम सायों को कीचड़ हो जाए कोई मसला नहीं, हम तो रोजे भी रखते हैं, हम सदका भी करते हैं, मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो सदका दे, नमाज पढ़े, रोजे रखे, मगर पड़ोसियों को ईजा दे जबान से, वो जहन्नमी है। उस औरत के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। लिहाजा कभी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने फुला कबीले के मोहल्ले में रिहाइश इख्तियार की, लेकिन उनमें से जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो मेरा सबसे करीबी पड़ोसी है। उस मोहल्ले में मेरा करीबी पड़ोसी जो है, नेबर जो है, वो मुझे तकलीफ देता है। तो सरकार वाला तबार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर वो जोर जोर से ऐलान करने लगे, बेशक 40 घर पड़ोस में दाखिल हैं और जिसके शर से उसका पड़ोसी खौफजदा हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। पड़ोस कहां तक है? 40 घरों तक। और जिसके शर से उसका पड़ोसी खौफजदा हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के हकूक इरशाद फरमा रहे हैं। एक और हदीस पाक में है, जिसने अपने पड़ोसी को ईजा दी, तकलीफ दी, बेशक उसने मुझे ईजा दी, और जिसने मुझे ईजा दी उसने अल्लाह को ईजा दी, तकलीफ दी, और जिसने अपने पड़ोसी से झगड़ा किया उसने मुझसे झगड़ा किया, और जिसने मुझसे लड़ाई की बेशक उसने अल्लाह से लड़ाई की। तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि कुरान कह रहा है इदफा बिल्लती ही अहसन, और बुराई को भलाई से टाल। अगर कोई शख्स बुरा सलूक करे, अगर कोई शख्स बुरा भला कहे तो सब्र करना चाहिए, ये उसका हक है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, और पड़ोसी के हकूक में से है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया कि मुसलमानों के कुछ ग्रोहों की तारीफ फरमाई,
اور پھر ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے پڑوسیوں کو نہ سمجھاتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ ہی نصیحت کرتے ہیں، نہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نہ برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے پڑوسیوں سے کچھ نہیں سیکھتے اور نہ ان سے سمجھتے ہیں، نہ ہی نصیحت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم چاہیے کہ ایک قوم اپنے پڑوسیوں کو ضرور دین سکھائے، سمجھائے، نصیحت کرے اور نیکی کی دعوت دے۔ اسی طرح دوسری قوم کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھے اور سمجھے اور نصیحت حاصل کرے، ورنہ جلد ہی انہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے کون سے لوگ مراد دیے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ان سے مراد اشعری قبیلے والے ہیں، کیونکہ وہ فقہ میں ماہر ہیں، اور ان کے پڑوسی یہ جفاکار عربی ہیں، دیہاتی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کو نیکی کی دعوت دینے کا ارشاد فرما رہے ہیں، پڑوسیوں کو علم دین دینے کا سکھا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے کاش کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، اے کاش برائی سے روکنے والے بن جائیں، کیونکہ قیامت کے دن پڑوسی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کرے گا، یا اللہ میرا پڑوسی خود نیکی کرتا تھا، مجھے نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا، میرا پڑوسی مجھے برائیوں میں مبتلا دیکھتا تھا، مجھے نہیں روکتا تھا، اور پڑوسی کی اصلاح نہ کرنے کے جرم میں اس پڑوسی کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رائٹس آف دا نیبرز، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں اور ان کے حق کے بارے میں معلومات حاصل کریں، علم حاصل کریں، ایجوکیشن حاصل کریں۔ کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے جو اسلام ہماری تربیت کر رہا ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سنیے آج کے بیان کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا یہ زمانہ قدیم پچھلے زمانے سے رائج ہے کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کے حق کا خیال رکھا کرتے تھے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انہیں اچھا سلوک کرنے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ میں ترغیب دلائی گئی ہے۔ اگر پڑوسیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا پڑوسی کسی آزمائش میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، ہمیں فوراً اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے والا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بزرگان دین کی سیرت پر چلنے والے ہیں۔ پڑوسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرنے والے اللہ عز و جل کے محبوب ہیں۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رب اس پر مہربانی کرے گا۔ تو جو یہ چاہتے ہیں رب مہربان ہو جائے، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ شخص نافرمان کہلاتا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنے والا یہ جنت میں داخلے سے محروم کر دیا جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ ایک عورت اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ اے کاش کہ آج مدنی ماحول جو دعوت اسلامی ہمیں دے رہی ہے، ہم اس میں سیکھ جائیں، ہم اس میں علم حاصل کریں، ہم اس میں معلومات حاصل کریں، ہم کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے حاصل کریں۔ ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں نیا موضوع ہے، ہم سیکھیں، ہم مدنی چینل کو وقت دیں۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، ہم اس میں ایجوکیشن حاصل کریں۔ انسان کی افضلیت یہ علم کی بنا پر ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات نالج کی وجہ سے بنایا گیا۔ اگر ہمیں حقوق العباد کا پتہ ہو، ہمیں حقوق اللہ کے بارے میں پتہ ہو، ہمیں عبادات کے بارے میں پتہ ہو، ہمیں معاملات کے بارے میں پتہ ہو، ہمیں مہلکات ہلاک کر دینے والی چیزوں کے بارے میں پتہ ہو، نجات دینے والی چیزوں کے بارے میں پتہ ہو، تو ہماری زندگی بہترین زندگی نمونہ دوسروں کے لیے بن سکتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دین سیکھنے، دوسروں کو سکھانے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے ہمسایوں کے حق میں نیک بن جائیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ ایک
नेक पड़ोसी, एक नेक हमसाया, एक नेक हमसाये की वजह से अल्लाह तबारक व ताला 100 घरों से बलाएं दूर फरमाता है। 100 घरों से बलाएं दूर फरमाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जामिउल हदीस के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया गया है। एक नेक हमसाए, हम अपने हमसाए के लिए नेक बन जाएं, हम इबादत करें, हम नेकियां करें, हम अपने आप को अच्छा करें। एक नेक हमसाए की वजह से अल्लाह ताला 100 घरों से बलाएं दूर फरमा देता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके